الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السادة الضيوف، كل بمقامه، كل باسمه، كل بجميله واسمه، أرحب بالجميع. أقول لكم: قسنطينة واحد بيتكم، قسنطينة واحد مؤسستكم. نحن تحت تصرفكم وفي خدمتكم. يسعدنا كثيرا ويشرفنا أن تستضيف جامعة الإخوة منتوري قسنطينة واحد نشاطكم هذا وجدول أعمالكم بمختلف فعالياته. أرحب بالجميع ترحيبا موصولا غير منقطع إلى غاية أن تصلوا إلى أهلكم سالمين غانمين إن شاء الله. نحن في خدمتكم وتحت تصرفكم. نعتذر عن أي ربما تقصير، نحن نجتهد، اعذرونا فيما يمكن أن نكون قد قصرنا فيه. طبعا جلستنا اليوم حتى نربح كثير من الوقت سوف يأخذ الكلمة مدراء المؤسسات الجامعية كلمة بكلمة. Je me présente أستاذ شول بن شهرة، مدير جامعة قسنطينة واحد. أحيل الكلمة للأستاذ دراجي، جاري أو قريب لي، مدير جامعة الأمير عبد القادر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدة مدير التكوين في الدكتوراه بالوزارة الوصية، السيد رئيس الندوة الجهوية، زملائي مدراء المؤسسات، السادة رؤساء اللجان، كل الحاضرين والحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا أن أرحب بأعضاء اللجنة الذين حلوا بقسنطينة. صحيح أن قسنطينة هي التي جامعة قسنطينة هي التي احتضنت، ولكن نحن سعداء أن مدينة قسنطينة بصفة عامة تتشرف باحتضان هذا اللقاء وهذه الورشات الثلاث المتعلقة بالتعليمية واللغة الإنجليزية وتكنولوجيات الاتصال. فأهلا وسهلا بكم في هذه المدينة، ونحن على استعداد تام لاستضافة أي اجتماع أو أي ورشات أخرى في جامعة الأمير عبد القادر أو أي في جامعة أخرى. والحقيقة أنه بالنسبة لجامعة الأمير عبد القادر أننا قطعنا شوطا هاما فيما يتعلق في هذه الورشات، خاصة أننا لدينا بالنسبة للغة الإنجليزية لدينا خلية خاصة بتدريس اللغة الإنجليزية، وقد قطعنا فيها شوط كبير في هذه. والأخ الأستاذ بالماضي هو الذي يشرف ويعرف جيدا هذه الخلية. السيدات والسادة الحضور، صباحكم الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك سوف أكون مختصر جدا. في البداية أرحب بالجميع وخاصة ضيوفنا اللي جاونا من المؤسسات الجامعية الأخرى خارج قسنطينة ومن الوزارة. أتمنى لكم إقامة طيبة إن شاء الله بمدينة قسنطينة، والتوفيق والنجاح لأعمالكم، وبارك الله فيكم والسلام عليكم. بارك الله فيكم أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم. أستاذي بن شهرة خويا، مدير هذه الجامعة من الضيافة، والزملاء مديري جامعة قسنطينة، سيدتي الكريمة أختي رشيدة مديرة التكوين على مستوى الدكتوراه، والزميل سي عبد الرؤوف، زميلاتي وزملائي الأساتذة تاع الورشات الثلاثة والمنظمين من مدينة قسنطينة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le monde de la connaissance forme l'esprit et quelle est notre relation? On nous reproche à l'humanité que depuis la machine de Martin, le Moyen-Âge, l'insan, l'homme, jouit la connaissance qui construit l'individu, l'esprit de l'individu, et se dirige de plus en plus, tous les choix vont vers la technologie, vers les connaissances utiles pour façonner le monde des Daïbénas. Il est dit, d'après ce qu'on lit, que plus de 90% des connaissances publiées descendent dans la langue anglaise. Il est clair que quand on se retrouve par hasard dans une communauté mélangée, il y a beaucoup de chances pour que plus de 50%, quand on parle la langue anglaise, on a beaucoup plus de chances de se faire comprendre ou là, de pouvoir
communiquer avec les gens qui nous entourent, etc. Donc, et dans le monde universitaire, communiquer en langue anglaise est absolument fondamental si on veut se faire comprendre, si on veut communiquer, si on veut pouvoir chercher de l'information, communiquer avec les autres et publier pour être lu, pour être compris, pour être visible dans la communauté mondiale de la science. Les technologies de l'information et de la communication, est-ce qu'il y a besoin d'en parler? Est-ce qu'il y a besoin d'en parler, Guillaume? Est-ce que nous avons le droit de ne pas maîtriser cet outil fondamental pour la recherche de l'information, pour la maîtrise de l'information, pour le traitement de l'information, pour communiquer l'information à tous les points de vue. À tous les points de vue. Et nos maîtres de la didactique, évidemment, je pense que c'est des outils qui sont importants et qui constituent un corpus basique pour former, je pense, de manière cohérente, en plus évidemment de ce que l'étudiant d'un doctorat يحتاج comme connaissance fondamentale de spécialité, etc. Donc très content d'accompagner la commission que dirige notre ami le professeur Benyamina et où la direction de la formation doctorale est vraiment la chevelure lumière pour que les choses soient prêtes très rapidement, bientôt, dans une semaine où là, les formations doctorales vont entrer en fonctionnement. Très fier et très content d'être dans cette équipe parce que je pense que c'est un jalon important dans la construction des savoirs, dans la construction des formations de demain, Inch'Allah. Merci à tous, bravo, Inch'Allah. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, à mon tour, Monsieur le Président de la conférence régionale des universités et Monsieur le sous-directeur de la formation doctorale, qui est le véritable cheville ouvrière dans la mise en place, la mise en œuvre de ce programme, messieurs les présidents des comités pédagogiques nationaux des matières, donc messieurs, dames, les membres des comités, membres experts des comités pédagogiques nationaux. Donc, permettez-moi de vous dire, de vous exprimer tout le plaisir que j'ai, que je partage à être ici parmi vous et de prendre part donc, aux travaux de vos commissions et que vous avez donc initié, ça fait exactement 5 mois. Donc, permettez-moi aussi de remercier les chefs d'établissement, donc Constantine I, Constantine II, Constantine III, mais aussi l'Université des sciences islamiques, d'avoir contribué à la prise en charge de cet événement, prendre part à ces travaux et d'être là parmi nous. Aussi, je dois aussi remercier surtout les collaborateurs donc, de la conférence régionale, aussi les collaborateurs de l'Université de Constantine I qui ont donc tant travaillé pour que nous soyons là, ici aujourd'hui, dans cet espace de concertation, de coordination et de l'aboutissement de notre projet. Donc, comme vous le savez, donc permettez-moi, chers collègues, de présenter une petite genèse de toutes les actions qui ont été menées par rapport à ce projet qui est relatif donc, à la formation des doctorants, qu'on appellera dorénavant formation initiale au profit des doctorants. Donc ce projet donc, a été initié, ça fait cela 5 mois, suite aux directives et aux orientations de Monsieur le ministre qui a insisté sur la révision, révision du programme que nous avions l'habitude de donner donc, aux doctorants. Donc il faut savoir
que la formation doctorale. Et la formation des doctorants, la formation doctorale la formation plutôt doctorale constitue un levier, un véritable levier de la recherche. Donc le programme, qui ont travaillé justement sur le programme. Donc la première action qui a été concrétisée, c'est que les groupes ont remis, un travail, un programme avec bien sûr tout ce qui vient avec toutes les compétences qu'on doit mettre en œuvre, avec un volume horaire, avec bien sûr les objectifs et les compétences à développer pour chaque matière, les compétences à développer chez le doctorant. Donc bien sûr avec la coordination de tous ces programmes, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc il y a eu concrétisation d'une première action qui était l'arrêté 1419 qui, à travers cet arrêté, nous avons mis officiellement en place ces 4 matières transverses. Et bien sûr, nous avons, à travers les programmes qui ont été initiés, nous avons essayé de mettre en évidence dans l'arrêté les compétences que nous devons développer chez les doctorants et ainsi les thématiques. Comme vous le savez tous, donc à travers cet arrêté 1419 qui a été donc promulgué le 24 décembre 2022, nous avons donc mis en évidence, mis en exergue, identifié 16 compétences. 16 compétences où chaque matière transverse doit intervenir. Et aussi, bien sûr, autour de 8 thématiques. Donc voilà. Par la suite, donc, pour officialiser tout cela, Monsieur le ministre a donc consacré tout ce travail et a mis en place donc, la commission nationale de pilotage et de suivi de ce programme de la formation initiale. Donc cette commission nationale est constituée donc, d'un bureau de coordination qui est présidé par M. Benyamina, Saïd Benyamina de l'Université de Silla, et 4 comités nationaux, comités pédagogiques nationaux de matière. Celle de la philosophie, donc présidée par le professeur Benchikou de l'ENS de Bouzafia, celle de la didactique présidée par le professeur Nabila El-Hourou qui est là parmi nous, donc de l'ENS de Bouzafia aussi, le comité de l'anglais présidé par le professeur Linda Bousselna de l'université de Chlef, et le comité de TIC, donc présidé par notre cher collègue Ahmed Belhali de l'université de Constantine. Donc voilà, chers collègues, la genèse un petit peu de toutes les actions qui ont été faites, réalisées par rapport donc à ce programme. Et là, nous sommes en train de finaliser justement pour la mise en œuvre de ce programme. Donc nous sommes en train de finaliser toutes les actions et pour cela, je vais demander à notre président de la commission et lui remettre le relais parce que c'est lui qui va donc entreprendre les travaux qui viendront après, Monsieur Benyamina, pour nous dire ce qui est attendu donc de ces commissions aujourd'hui. قبل أن أتطرق أود أن أعطي تقريرا حول عمل هذه اللجنة بدءا من تأسيسها، ماذا أنجزنا وماذا ينتظرنا وما هي طريقة عملنا في المراحل المقبلة إن شاء الله. أولا إن تأسيس اللجنة الوطنية للإشراف ومتابعة تنفيذ برنامج التكوين الأولي في الطور الثالث في مؤسسات التعليم العالي تأسست بقرار من السيد الوزير كان بهدف تمكين طلبة الدكتوراه من اكتساب المعارف وتعميقها في 4 مجالات هي التعليمية، الفلسفة، الإنجليزية وتكنولوجيا الإعلام TEC. هذا التكوين يكون على النمطين الحضوري أو عن بعد، سواء عن طريق محاضرات أو ورشات أو ملتقيات. يهدف هذا البرنامج إلى تطوير مهارات طلبة الطور الثالث في مجالات مختلفة، يكون فيها الطالب في النهاية
قد اكتسب مهارات الآداب والأخلاقيات في البحث العلمي وتعبئة المعارف والمهارات في مجال احترام الملكية الفكرية، استعمال أدوات الرقمنة، اكتساب مهارة التفكير النظري والإبستيمولوجي من أجل تحصيل ونشر المعرفة، وتنمية الحس النقدي لطلبة الدكتوراه مما يسمح له بالمشاركة الفعالة في تطوير المجتمع واكتساب فكر منفتح واحترام الآخر، بالإضافة إلى تطوير مهارات المبادرة والابتكار وغرس روح المقاولاتية والقيادة لدى طالب الدكتوراه، بالإضافة إلى المهارات اللغوية في الفهم والإنتاج الشفوي والكتابي. يمتد هذا البرنامج التكويني لطلبة الطور الثالث خلال السنة الأولى من تكوينه النظري، ويمكن أن يمتد إلى سداسيات أخرى حسب مضمون المادة التكوينية. مجموع المهارات المستهدفة في هذا البرنامج والتي تم تلخيصها هي 16 مهارة في حجم ساعي إجمالي لهذا البرنامج يقدر ب 130 ساعة بأنشطة متعددة بين التحسيس والتدريس والتكوين التطبيقي والتحاضر عن بعد. إن هذا البرنامج التكميلي لا يتناقض مع البرامج المقررة من طرف لجان التكوين الدكتوراه لCFD، بل مكملة لها، ويتم التنسيق بين هذه اللجان وخلايا محلية على مستوى مؤسسات التعليم العالي بهدف تنفيذ التكوين التكميلي وانتقاء الأساتذة المتدخلين وبرمجة دورات تكوينية. اللجنة الوطنية سيكون دائما قابلا للتحديث والمراجعة والتقييم والتعديل حسب ما تراه ضروريا لتطوير المعارف والمهارات لدى طلبة الدكتوراه. وفي الأخير أشكركم جزيل الشكر، وأعيد أشكر الطاقم الإداري لجامعة ولمدينة قسنطينة ككل على حسن الضيافة. بارك الله فيك. Il me fait un plaisir de travailler dans cette équipe et surtout un honneur de voir la didactique enfin intégrée dans la réflexion, dans la formation doctorale, et c'est vraiment un immense bonheur pour moi de l'avoir intégrée dans toute recherche scientifique, parce que dans tout le parcours que j'ai eu dans la recherche, c'est une discipline qui était confinée uniquement aux langues et confinée uniquement pour le cadre scolaire. L'avoir intégrée dans toute réflexion universitaire et en pédagogie universitaire, je pense que là, c'est un enjeu crucial pour la connaissance. Comme l'a souligné tout à l'heure M. Lotarache, on ne peut pas avancer dans la recherche scientifique si on ne réfléchit pas en amont au rôle de la didactique, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle peut aider, quel est son apport, etc. Et je remercie vivement toute la ville de Constantine pour l'accueil très chaleureux, messieurs les recteurs, monsieur le président du comité, madame la directrice. Un immense plaisir au nom de l'équipe de didactique de travailler avec eux. أستاذ بجامعة قسنطينة واحد ومواطن لجامعة قسنطينة، ولكم مرحبا بكم في جامعة قسنطينة واحد ومرحبا بكم في مدينة قسنطينة. Notre commission TIC, bien évidemment, nous allons accompagner les mutations pédagogiques, Inch'Allah. نديروا ثاني نقطة ثانية، أهداف البرنامج التكويني، الأهداف التي نحددها بإذن الله، ما هو الهدف من هذا البرنامج؟ الهدف للمادة التعليمية بالنسبة لطالب الدكتوراه. من بعد كما هم تعرف الفلسفة دايرين أهداف خاصة للطلبة ودايرين أهداف حتى متعلقة بالتنمية والمجتمع بصفة عامة. إذا كانت وجهة التعليمية تقدر تكون عندها هدف ماشي غير داخل الجامعة، هدف سوسيو اقتصادي للجامعة والمجتمع كله. بعد ما يقرأ عام ولا عام ونص وين راح يوصلوا ليه؟ On se conforme à la On sélectionne des compétences concernant les plans didactiques, on les développe. La méthode de la démarche est simple, développer chacun des compétences. Justement, le développement de chacune des compétences autour des
Donc il faut reprendre, ne pas sortir du cadre de la règle. Donc dire, voilà, pas sortir du cadre de la règle.